प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग गौर हरि। राधा माधव जय राधा माधव पंच तत्व जय पंच तत्व। प्रभुपाद जय प्रभुपाद गुरुदेव जय गुरुदेव। निताय गौर हरिवाल 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 हरिवाल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण। राधा माधव अष्ट सखी वृंदा पंचतत्व भगवान नृसिंहदेव की शिला प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे। इको कुमा শ্রীপাদ বসুদেব নন্দন দাস ব্রহ্মচারী প্রভুকে ভগবানের প্রসাদী মালা দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন দয়াল প্রভু। हरे कृष्णा हरे बोल। बेस्ट एक टुकुआ। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनेति नामिने नमाचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामोदाय नगर ग्राम तारिणे नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशव सचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्तै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टो प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतीरुत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम श्री गुरु दिनतारिणम ओम तत्सत्। तो उपस्थित समस्त भक्तबृंद मातृमंडली सबाइके आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ इस्कনের पक्ष থেকে हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन করছি আজকে এই সন্ধ্যাকালীন ভাগবতী অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের গুরু ভ্রাতা কি নাম কি নাম কেন কেন মনে নেই তার মানে ডাকেন না আপনারা দীক্ষা নাম ধরে ডাকেন না দীক্ষা নাম কি যাই হোক ওনার পরিবার এবং ওনাকে সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। উনি গুরু বৈষ্ণব ভগবানের প্রীতিবিধানের জন্য আজকে সন্ধ্যাকালীন ভাগবতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আমাদের সাধু সঙ্গ লাভ করবার সুযোগ প্রদান করেছেন তার জন্য। আমরা বৈষ্ণব গীতিতে প্রার্থনা করি, ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর। তো বৈষ্ণব ঠাকুর হচ্ছে দয়ার সাগর, ওনার কাছে দয়া আছে।
কেমন দয়া? দয়াটা কেমন আছে? সাগরের মতো দয়া। এ দাসে করুণা করি। কারা বৈষ্ণবের করুণা চাই? সবাই। হরে কৃষ্ণ। কি করুণা? কি করুণা চাই আমরা? ছয় বেগদমি, ছয় দোষ সদি, ছয় গুণ দেহ দাসে, ছয় সৎসঙ্গ দেহ আমারে, বসেছি সঙ্গেরও আসে। আমাদের 6টা বেগ আছে। আমরা এতদিন শুনেছি রেডিও টিভিতে বায়ু 100 কিলোমিটার বেগে ধাবিত হবে, তাই না? ঝড়ো হওয়া বইবে। তো এখানে দেখি 6টা বেগ। কারা কারা 6টা বেগ জানেন? 3 জন 4 জন বলুন মাতাজি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, এরা রিপু। 6টা রিপু। হাত তুলেছিল এখানে কে? বলো, তুমি বলো। বাচবেগ। মনস ক্রোধ বেগম, বাচ বেগম, মনস ক্রোধ বেগম, জিভা বেগম, উদর উপস্থ বেগম। এ হচ্ছে 6টা বেগ, বাক্যের বেগ। হ্যাঁ, আপনাকে একটা চর মারলে সহ্য হবে, কিন্তু বাক্য সহ্য হবে? হ্যাঁ কি না? তা আমাদের এই বাক্যের বেগ কি করতে হবে? কি করতে হবে? দমন করতে হবে। হ্যাঁ, তো বাক্য বেগ আমরা কিভাবে দমন করতে পারবো? তো বাক্য বেগ দমন মানে মৌনতা নয়। তো অনেকেই মৌনতা অবলম্বন করেন, কিন্তু ওর জীবনে যা প্রয়োজন খাতায় লিখে লিখে দেয়, তাই না? তো প্রভুপাদ বলছেন ও মনে মনে কথা বলছে, ওটা বাক্য বেগ হলো না। তাই বাক্য বেগ দমন মানে কৃষ্ণ কথা বলা। কৃষ্ণ কথা ছাড়া অন্য কথা না বলাই হচ্ছে বাক্যের বেগ দমন। যদি আমরা বাক্যের বেগ দমন না করতে পারি কি হবে? এই বাক্যকে ব্যাঙের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। হ্যাঁ, ব্যাঙ ওই যে ডাকে, ওর ডাকের মাধ্যমে মৃত্যুকে ডেকে নিয়ে আসে। সাপের খাদ্য কি? ব্যাঙ। তো সাপ ওর খাদ্য কোথায় আছে ব্যাঙকে খুঁজে পায় না। কখন বুঝতে পারে আমার খাদ্য এই জায়গায় আছে? ও যখন ডাকে তখন বুঝতে পারে। তাহলে ব্যাঙ তার মৃত্যুকে কে ডেকে নিয়ে আসলো? নিজেই ডেকে নিয়ে আসলো। বুঝা গেল? তাই আমরা যত জড়জাগতিক কথা বলবো, তার মানে মৃত্যুরূপী কাল সর্প আমার দিকে ধাবিত হচ্ছে, আর আয়ুরূপক দড়ি আমার, মানে এই যে আয়ু আমার হরণ হয়ে যাচ্ছে। তাই জড়জাগতিক যে যত কথা আমরা বলবো আমাদের আয়ু তত হরণ হতে থাকবে। কিন্তু যারা ভগবানের কথা আলোচনা করেন তাদের আয়ু মৃত্যু হরণ করতে পারেন না। তাই ভাগবতমের 2য় স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে 6ষ্ঠ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, আয়ুর হরতি বৈপুংসাম উদান অস্পঞ্চ জন্মসৌ তস্বরিতে যৎক্ষণ নীতি উত্তম শ্লোক বার্তয়া। উত্তম শ্লোক পরমেশ্বর ভগবানের কথা যারা আলোচনা করেন, সূর্যদেব তার উদয় অস্তের মাধ্যমে তাদের আয়ু হরণ করতে পারেন না। হ্যাঁ, এখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে যারা ভগবানের কথা বলে তাদের মৃত্যু হয় না? কি উত্তর দিন, হ্যাঁ কি না? তো এখানে বলছেন যারা উত্তম শ্লোক পরমেশ্বর ভগবানের কথা আলোচনা করেন তাদের আয়ু সূর্যদেব উদয় অস্তের মাধ্যমে হরণ করতে পারেন না।
আর আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখছি তাদেরও মৃত্যু হয়। তাহলে শাস্ত্রের সঙ্গে প্র্যাকটিক্যালের মিল আছে? নেই। তো আসলে যারা ভগবানের ভক্ত তাদের সত্যিকারেই সূর্যদেব আয়ু হরণ করতে পারেন না, তাদের হচ্ছে ইচ্ছা মৃত্যু। আমরা দেখতে পাই ভীষ্মদেব তার শরীরে কত বাণ মেরেছিল, ওই রকম বাণ আমাদের যদি দুটো মারা একটা বা দুটো মারা হয় কি হবে? কিন্তু ভীষ্মদেব তার মৃত্যু হলো না। আমাদের ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য প্রভুপাদ তিনি বলছেন, আমার জন্য ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট মানে সেক্রেটারিকে বলছে আমার জন্য রান্না করবে না, আমি এই জগৎ থেকে চলে যাব। খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিলেন। তার শিষ্যরা গিয়ে প্রার্থনা করলেন, গুরুদেব আমরা এখন নবীন, ভক্তি জীবন সম্বন্ধে কিছুই বুঝি না, তা আমরা ভক্তি জীবন চালাবো কি করে? আপনি যদি চলে যান তা কৃপা করে আমাদের জন্য আর কিছুদিন থেকে যান। প্রভুপাদ থেকে গেলেন। আমরা দেখতে পাই নরোত্তম দাস ঠাকুর মৃত্যুবরণ করেছেন। চিতার উপরে তাকে শুয়াই দেওয়া হয়েছে কাঠ সাজিয়ে। সমস্ত তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা এসে বলছেন, এই তো কায়স্থ লোক ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিলে তার পরিণতি অকাল মৃত্যু, এরকম তার নিন্দা করছে। সেই শব্দের নিন্দুকদের কৃপা করবার জন্য তিনি সীতা থেকে উঠে বসে বললেন। তো আমরা দেখতে পাই আসলে ভক্তদের সূর্যদেব তার উদয় অস্তের মাধ্যমে আয়ু হরণ করতে পারেন না। আবার ভক্তরা এই জড়দেহ ত্যাগ করলেও তারা চিন্ময় দেহ লাভ করে ভগবত ধামে যান। এই ভগবত ধামে নতদ ভাষয়তে সূর্য ন শশাঙ্ক ন পাবক, সেখানে কোন সূর্যের আলোর প্রয়োজন নেই। তো যেখানে সূর্যের আলোর দরকার নেই, তো সূর্যের উদয় অস্তের কোন ক্রিয়া সেখানে করবে না। এইভাবে ভক্তদেরকে সূর্য তার উদয় অস্তের মাধ্যমে তার আয়ু হরণ করতে পারেন না। এই জন্য আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের যে বাক্য কথা বলার যে প্রবণতা, সেটা দিয়ে আমরা যেন সর্বদাই ভগবানের কথা আলোচনা করি। আচ্ছা, বাচ্চ বেগম মনস মনের বেগ। ভগবত গীতায় অর্জুন ভগবানকে বলছেন, হে কৃষ্ণ চঞ্চল হি মন কৃষ্ণ, আমার মন চঞ্চল। বায়ুরৈব সুদুষ্করম, বায়ুকে রোধ করা যায়, কিন্তু বায়ুর চেয়েও মনকে রোধ করা অত্যন্ত কঠিন, বায়ুর চেয়েও দুষ্কর। যেমন আমরা বলছিলাম একটু আগে, আমরা ঝোড়ো হাওয়া বইবে, কত কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে শুনেছি? 100, বড় জোর 200 কিলোমিটার বেগে শুনেছি। মনের বেগ, এখানে বসে আছি মন দিল্লি চলে গেছে, হ্যাঁ কি না? কত সময় লেগেছে? 1 সেকেন্ডও লাগেনি। তা মনের বেগ, তো এই মনের বেগ আমরা কিভাবে দমন করতে পারি? ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, মন চঞ্চল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। মন যে চঞ্চল এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই মনকে বশীভূত করতে গেলে অভ্যাস যোগ যুক্তে না বৈরাগ্যে না, বৈরাগ্য এবং অভ্যাসের দ্বারা চঞ্চল মনকে বশীভূত করা যায়। বৈরাগ্য মানে কি?
বলুন, বৈরাগ্য মানে ত্যাগ। খুব ভালো, কিন্তু মহাপ্রভু যে বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়েছেন সেটা ত্যাগ নয়, সেটা হচ্ছে যুক্ত বৈরাগ্য। অনাসক্তস্য বিষয়ান যথারমুপযুঞ্জত নির্বন্ধ কৃষ্ণ সম্বন্ধে যুক্ত বৈরাগ্য মুচ্যতে। অনাসক্তস্য বিষয়ান, বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি কখন আসবে না, যখন আমরা জানতে পারবো এ সমস্ত কিছুর মালিক পরমেশ্বর ভগবান। তাই ভগবানের জেনে যখন সেটা ভগবানের সেবায় যুক্ত করব, ওটার প্রতি আর আসক্তি থাকবে না। যখন আমরা জানবো যে এই জিনিসটা আমার নয়, দেখবেন ওটার প্রতি আর আপনার আসক্তি থাকবে না। যেমন আমি উদাহরণ দিই মাঝে মাঝে, এই যে মেয়ে আছে, এই মেয়ে আর আরেকটা মেয়ে, দুই পাশাপাশি একই বয়সের দুটাকে মেয়ে দাঁড় করিয়ে রাখিয়ে দেবো। একটা মেয়ে আপনার, একটা মেয়ে অন্যর। আপনার আসক্তি কোনটার প্রতি থাকবে? ওই মেয়ের প্রতি আসক্তি নাই কেন আপনার? কেন নেই? ওটা আমার নয়, তাই আপনার আর আসক্তি নেই। বুঝা গেল? তাই যখন বুঝবো এই জগতে কোনো কিছু আমার না, তার ওর প্রতি আমাদের আসক্তি থাকবে না। কিন্তু আমার না হলেও কেউ একজন মালিক আছে, সেটা হচ্ছে ভগবান। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন মালিক, তাহারও মালিক কেবল যাদব। আর সেটা ভগবানের সেবায় কিভাবে যুক্ত করবো সেটা মনে মনে চিন্তা করা। ভগবানের কথা চিন্তা করা, তাহলে মনকে আমরা দমন করতে পারবো। আর ভগবানের এই পবিত্র নাম, কলিযুগের যুগ ধর্ম, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই হরিনাম জপের মাধ্যমে, হরিনামকে মনে চিন্তার মাধ্যমে আমরা মনের দমন করতে পারি। মন্ত্র, মন্ত্র কথার অর্থ কি? মন তো মন, ত্র মানে ত্রাণ করা। এই জন্য হচ্ছে মন্ত্র, মনকে ত্রাণ করবে। তখন মনকে ত্রাণ করার জন্য মন্ত্র, মন্ত্র তো জগতে ছিল না। এই হরিনাম কতদিন জেনেছেন? হরিনাম আমরা মহাপ্রভু আসার পরে থেকে জানি হরিনাম। তার আগে কলিযুগের যুগধর্ম হরিনাম, কিন্তু লোকে জানতো না। মহাপ্রভু এসে প্রকাশ করলেন। তাহলে তার আগে কি মন্ত্র জপ করতো না মানুষ? করত। তাহলে হরিনামের প্রয়োজন হলো কেন? না, একটা উদাহরণ এরকম যে আগেকার দিনে মানুষের জ্বর হতো, জ্বর হলে জ্বর নিরাময়ের জন্য ট্যাবলেট খেত। কি ট্যাবলেট? প্যারাসিটামল। এখন জ্বর আসলে দেখবেন প্যারাসিটামল আর কাজ করছে না, তাই নয়? এখন আবার ওর সঙ্গে হাই পাওয়ার মেডিসিন, অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হয়। ঠিক এরকম আগেকার দিনে মানুষের যা মন চঞ্চল ছিল, মন্ত্রতে কাজ হয়ে যেত। এখন যত দিন যাচ্ছে, কলিযুগের যত প্রভাব বাড়ছে, মন যে মানুষের চঞ্চল হচ্ছে, এই মন্ত্রতে আর কাজ করছে না। তাই মহাপ্রভু হাই পাওয়ার মেডিসিন নিয়ে আসলেন। এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবারো লাগি। কি নিয়ে এসছেন মহাপ্রভু? ঔষধি মায়া, ঔষধি নিয়েছেন মায়াকে নাশ করবার জন্য। হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি। এই হরিনাম হচ্ছে মহামন্ত্র। আগে আমরা জপ করতাম কি? মন্ত্র। আর হরিনামকে কি বলা হয়েছে? মহামন্ত্র। এটা হাই পাওয়ার মেডিসিন। সেই জন্য এই কলিযুগে মনকে ত্রাণ করতে গেলে আমাদেরকে ভগবানের এই দিব্য নাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে,
হরে রাম 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 হরে হরে। এই মহামন্ত্র জপ কীর্তন করতে হবে। তাই আমরা দেখতে পাই ভগবানের মহান ভক্ত অম্বরীশ মহারাজ, তিনি তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তিনি দমন করেছিলেন। কিভাবে? সমস্ত ইন্দ্রিয় তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত করেছিলেন। বাসাংশী বৈকুণ্ঠ গুণবর্ণনে, তার যে কথা, তিনি সবসময় কার কথা বর্ণনা করতেন? বৈকুণ্ঠ গুণবর্ণনে, বৈকুণ্ঠ কথা তিনি বর্ণনা করতেন। সবই মন কৃষ্ণ পদারবিন্দয়, মন দিয়ে সবসময় কার কথা চিন্তা করতেন? কৃষ্ণ পদারবিন্দয়। কার কথা চিন্তা করতেন? কৃষ্ণের পাদপদ্মের কথা চিন্তা করতেন। এইভাবে মন দিয়ে ভগবানের কথা চিন্তা করার মাধ্যমে মনকে আমরা দমন করতে পারি। তাহলে বাচ বেগম মনস, মনের বেগ। ক্রোধ বেগম, আর এই বাক্যের বেগ, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা গল্প মনে পড়ে গেল। বাক্যের বেগ, যে বাক্যের বেগ আমরা যদি দমন না করতে পারি তাহলে আমাদের কি হতে পারে? তা বাক্য বেগ দমন করাটা আমাদের খুব প্রয়োজন। যেটা আমি প্রথমে বলছিলাম যে আপনি একটা মার দিলে, চর দিলে সহ্য হয়, কিন্তু অনেকের কথা কিন্তু দেখবেন সহ্য হয় না। এই জন্য বাক্যের বেগ দমন করতে হবে। একটা রাজা একটা স্বপ্ন দেখেছে, ওর সব দাঁত পড়ে গেছে। তো রাজা চিন্তায় পড়ে গেছে, এরকম অদ্ভুত স্বপ্ন, এর পরিণাম কি? তো জ্যোতিষী ডেকে নিয়েছেন। জ্যোতিষী ডেকে নিয়ে এসে বলছে, দেখো জ্যোতিষী, আমি এরকম রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, আমার সব দাঁত পড়ে গেছে। এরকম স্বপ্ন দেখলে তার পরিণাম কি? তোমার জ্যোতিষ বিদ্যায় কি বলে? তো দেখে দেখে বলছে, রাজামশাই, খুব খারাপ স্বপ্ন। এই রকম স্বপ্ন যে দেখে তার বংশের সবাই মারা যায়, আপনি একমাত্র বেঁচে থাকবেন, তাছাড়া আপনার বংশের সবাই মারা যাবে। খুব খারাপ স্বপ্ন। রাজা তখন বলছেন মন্ত্রীকে, আমি ক্লাস দিচ্ছি, মন্ত্রীকে বলছেন, একে বন্দি করো, একে আমি মৃত্যুদণ্ড দিলাম। বন্দি করা হয়েছে, মৃত্যুদণ্ড দেবে। বলছে আরেকটা জ্যোতিষী ডেকে নিয়ে আসো। ডেকে নিয়ে এসছে। ওই জ্যোতিষীকে বলছে, দেখো জ্যোতিষী, আমি রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, আমার সব দাঁত পড়ে গেছে। তো এইরকম স্বপ্ন দেখলে পরিণাম কি? তোমার জ্যোতিষ বিদ্যায় কি বলে? ও জ্যোতিষ শাস্ত্র দেখে বলছে, রাজামশাই, আপনার মতো সৌভাগ্যবান কেউ নেই, আপনি একমাত্র সৌভাগ্যবান। আপনার বংশে আপনি একমাত্র বেঁচে থাকবেন, সবাই মারা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তার মালাটা নিয়ে উপহার দিয়েছে। মন্ত্রী অবাক, রাজামশাই, আপনি কি করলেন? দুইজন তো আপনাকে একই কথা বলেছে, একই কথা কি না? হ্যাঁ কি না? আর ওকে মৃত্যুদণ্ড আর ওকে মুক্তার মালা উপহার। বলছে, ওটা আমিও জানি, দুইজন একই কথা বলেছে, কিন্তু প্রথম জন যেভাবে আমাকে উপস্থাপনা করেছে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে, আর ও যেভাবে বলেছে আমার হৃদয় আনন্দ হয়েছে। তো একই কথা আমরা বলবো, তো ওই কথা একজনের কাছে আমরা পুরস্কার পাবো আর একজনের কাছে আমরা তিরস্কার পাবো, একই কথা। তাই কথাটা আমরা কিভাবে বলবো, অবশ্যই সেই কথার কৌশল আমাদেরকে শিখতে হবে, জানতে হবে। এটা হচ্ছে বাক্যের বেগ। অবশ্যই আমাদের বাক্যের বেগ দমন করা উচিত। যে আমরা কথা মানুষকে, ওই একই কথা আপনি কিভাবে বলবেন তার উপরে আপনার সঙ্গে তার ব্যবহার উঠবে। সেই জন্য আমরা কথা কিভাবে উপস্থাপনা করছি সেটা উপলব্ধি করে দেখতে হবে। দেখা যাচ্ছে ওই কথাতেই একজন
হ্যাঁ, একজন খুব তাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসছে, আর ওই একই কথাই বলেছে সে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই কথা আর ওর কথা সহ্য হচ্ছে না। হ্যাঁ, হয় কি না বলুন? হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ, সেজন্য আমাদের এগুলি খুব শিখতে হবে ভালো করে। তো যাই হোক, তাহলে বাচো বেগ, মনের বেগ, ক্রোধ বেগ। ভক্তদের ক্রোধ থাকবে না, না, ভক্তদেরও ক্রোধ থাকবে। অনেকে ভাবেন হ্যাঁ এ কিরকম ভক্ত, এর এত রাগ কেন? প্রভুপাদ বলছেন ভগবান এই যে ষড়-ঐশ্বর্যপূর্ণ, তার একটা ঐশ্বর্য হচ্ছে তিনি সমস্ত বীর্য, সমগ্র বীর্যের অধিকারী। বীর্য মানে কি? শক্তি। তাহলে ভগবান যদি শক্তিশালী হয়, ভগবানের সন্তান নির্বীর্যবান হবে? হ্যাঁ কি না? বলে না বাপ কা বেটা। হ্যাঁ, তাহলে ভগবান যদি শক্তিশালী হবে, ভক্তরা তার সন্তানও শক্তিশালী হবে, তার ভক্ত শক্তিশালী হবে। তাই ভক্তদের ক্রোধ থাকবে। ক্রোধ ভক্ত দেশী জনে, ক্রোধ ভক্ত দেশী জনে। ভক্ত বিদ্বেষী, ভগবান বিদ্বেষী, তার উপরে ক্রোধ করবে। এই যে আমরা ভক্তি জীবন করছি, মহাপ্রভু শিক্ষা কি? ত্রিনাদপি শুনিছেন তররিব সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেন কীর্তনীয় সদাহরি। তো ভক্ত নিজের জন্য কখনো ক্রোধ প্রকাশ করবে না। ভক্ত, ধরুন আমি কিছু করিনি, আমাকে অন্যায়ভাবে কেউ অপমান করছে, তাহলে আমাকে যদি কেউ অপমান করছে আমাকে সহ্য করতে হবে। আমার সামনে যদি কোনো ভক্তকে অপমান করছে, ভগবানের নিন্দা করছে, তাহলে তার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করতে হবে। কিভাবে? শাস্ত্র যুক্তি দিয়ে তার যুক্তিকে খণ্ডন করতে হবে, আর যদি না পারেন সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। এটা ক্রোধের প্রকাশ। আমরা দেখতে পাই হনুমান তার ক্রোধ ছিল জন্য তিনি লঙ্কাকে দহন করেছিলেন। ক্রোধ না থাকলে লঙ্কা দহন করতে পারতেন না। তাহলে তার ক্রোধকে তিনি রামচন্দ্রের সেবায় লাগালেন। অর্জুন তার ক্রোধ ছিল জন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অত লোককে নিহত করতে পেরেছিলেন। ক্রোধ না থাকলে পারত না। তো তার ক্রোধটা তিনি কার সেবায় লাগালেন? ভগবানের সেবায় লাগিয়েছিলেন। এইভাবে আমরা ক্রোধ বেগকে জয় করতে পারি। তাহলে কয়টা বেগ হলো? গণুন একে একে। বাক্যের বেগ, তারপরে মনের বেগ, ক্রোধের বেগ। বাচো বেগম মনস ক্রোধ বেগম। জিভা বেগ, জিভার বেগ। জিভার লালসায় এতি অতি ধায়, শিষ্ণদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়। আর এই জিভা অত্যন্ত, যত ইন্দ্রিয় আছে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জিভা হচ্ছে বলশালী। প্রতিদিন যারা প্রসাদ গ্রহণ করেন, যতবার প্রসাদ গ্রহণ করেন মন্ত্র বলেন তো? হ্যাঁ, আমার পরেরটুকু সবাই শেয়ার করবেন। কৃষ্ণ বড় দয়াময়, না তার আগে জিভে ফেলে। জীবকে কোথায় ফেলা হয়েছে? বিষয় সাগরে। তার মধ্যে লোভময়, তাকে জেতা। কি বুঝেছেন? এই জিভাকে জয় করা এই সংসারে খুব কঠিন। অন্য ইন্দ্রিয়কে জয় করা খুব সহজ, এই জিভা ইন্দ্রিয়কে জয় করা এটা অনেক কঠিন। তাই বলছেন জিভার লালসায় এতি অতি ধায়, শিষ্ণদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়। তাই আমরা এই জিভাকে কিভাবে দমন করতে পারবো? কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করে। কৃষ্ণ প্রসাদ।
কৃষ্ণ প্রসাদ ছাড়া অন্য কিছু দেখলেই জল আসে, তাহলে বুঝতে হবে যে জিভার বেগ আমরা দমন করতে পারিনি। আর এই জিভাটা এমন জায়গায় আছে, এই জিভার সঙ্গে আরো দুটো ইন্দ্রিয় একই সরল রেখায়, উদর উপস্থ। জিভাকে কন্ট্রোল করতে পারলে উদর কন্ট্রোল হবে, উদর কন্ট্রোল হলে উপস্থ কন্ট্রোল হবে। তাই যারা জিভার বেগ দমন করতে পারবে উদর বেগ দমন করতে পারবে। আর যারা গৃহস্থ আছেন তারা শুধু সন্তান উৎপাদনের জন্য উপস্থ বেগ, উপস্থ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করবেন, তাও কৃষ্ণ সন্তান উৎপাদনের জন্য। তো এইভাবে আমরা এই 6টা বেগকে দমন করতে পারি। তাই বৈষ্ণবদেরকে আমরা প্রার্থনা করছি, 6 বেগ দমি, আমি 6টা বেগ যেন কি করতে পারি, দমন করতে পারি। হ্যাঁ, 6 দোষ সদি। তো ভক্তি জীবনে 6টা দোষ আছে। কারা কারা জানেন 6টা দোষ কি? 6টা দোষ থাকলে ভক্তি নষ্ট হবে। এটা হচ্ছে উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোক, 6 বেগ, আর 6 দোষ হচ্ছে দ্বিতীয় শ্লোক। অত্যাহার প্রয়াসস্য প্রজল্প নিয়মাগ্রহ জনসংঘস্য লৌলংস সরভীর ভক্তি বিনিশ্যতি। অত্যাহার, অত্যাহার মানে কি? প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার গ্রহণ করা। তো এখানে এই যে প্রথম শ্লোকে জিভাবেগ, এখানে অত্যাহার চলে গেছে। এখানে এই অত্যাহার মানে দুটোকেই বোঝায়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার গ্রহণ, সেই সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয়, এটাকেও অত্যাহার বলা হয়। হ্যাঁ, প্রয়োজন যতটুক ততটুক সঞ্চয় করবে, ওর অতিরিক্ত সঞ্চয়টাকেও অত্যাহার বলা হয়। এতে ভক্তি নষ্ট হয়। প্রয়াস মানে প্রচেষ্টা, সৎভাবে জীবনযাপন করে অনায়াসে যতটুক আসবে ভক্ত সেইটুক লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকবেন। অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করা এটাও ভক্তি বিনাশের কারণ। প্রয়াস, প্রজল্প, কৃষ্ণ কথাবিহীন অনাবশ্যক গ্রাম্য কথা, এটাকে বলা হয় প্রজল্প। আর এই গ্রাম্য কথাকে কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? হ্যাঁ, চেনাচুরের সঙ্গে, আচারের সঙ্গে। চেনাচুর খেলে কি হয়? পেটে গ্যাস হয়, প্রবলেম হয়। না না, আমি খাবো না, হ্যাঁ কি না? একটু একটু খালি জিভায় দিই, তারপরে না আরেকটু, না আরেকটু, না আরেকটু, এরকম করতে করতে যে পুরো প্যাকেটটা কখন শেষ হয়ে গেল আর বোঝা যায় না, তাই নয়? তা আমার বাড়িতে কাজ আছে, এখন কথা বলার সময় আমার নেই, একটু একটু বলেই চলে যাব, একটু বলেই চলে যাব, কখন যে সময় চলে যায় আর কিন্তু আমরা। আর এখন সবচেয়ে বড় প্রকল্প কি? ফেসবুক, হ্যাঁ কি না? কারা কারা ফেসবুক দেখেন? আমি নিজেই দেখি, আমি হাত তুললাম আগে। না, এখানে দেখে না ভক্তরা। দেখুন, ভক্তরা কখনো মিথ্যা কথা বলে না, ভক্তরা সরল। হ্যাঁ, তো ওনারা হাত তোলেনি মানে ওনারা দেখে না, এটাই আমরা বিশ্বাস করছি। আর ভক্তদের কথা সবসময় বিশ্বাস করতে হবে। হ্যাঁ, সেই জন্য আপনাদেরকে আমি প্রণাম নিবেদন করছি। আপনারা অন্তত আমার জন্য ভগবানের কাছে একটু প্রার্থনা করবেন, আমার এই প্রজল্প থেকে আমি মুক্ত হতে পারি। হ্যাঁ,
তা প্রজল্প। নিয়মাগ্রহ, নিয়মাগ্রহ মানে গুরুদেব প্রদত্ত যে নিয়ম সেইটাই পালন করা, নিয়ম না করা আবার এর চেয়ে অতিরিক্ত নিয়ম করা, দুটোই নিয়মাগ্রহ। এতে ভক্তি নষ্ট হবে। হ্যাঁ, এই ভক্তি জীবন এরকম, আমরা যে সদ্গুরু আশ্রয় করেছি, তো আপনি সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে ভক্তি করছেন, তো কোথায় গেলেন হয়তো আপনার গুরুর চেয়েও অনেক উন্নত মানের, অনেক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, তিনি তার কাছ থেকে কিছু শিক্ষা পেয়েছেন, ওটা আপনার কাছে খুব হৃদয়ে লেগেছে, যে আপনি চিন্তা করছেন এটা আমার ভক্তি জীবনে আমাকে গ্রহণ করা উচিত না। আপনার জন্য ওটা প্রযোজ্য কিনা ওটাও আপনার গুরুর কাছে গিয়ে যাচাই করতে হবে। হ্যাঁ, গুরুর কাছে গিয়ে যাচাই করতে হবে। আর যদি ওটা যাচাই না করবেন তো নিয়ম আগ্রহ, অতিরিক্ত নিয়ম এসে যাবে, যখন আপনার আস্তে আস্তে ভক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। কেন? এই যে ধর্ম অনুশীলন আমরা করছি, ধর্ম ভগবান প্রণয়ন করেন, করলেও আমরা কিন্তু ভগবান দ্বারা প্রদত্ত ধর্ম অনুশীলন করি না। হ্যাঁ, যুধিষ্ঠির মহারাজ যখন তিনি অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, একটা পুকুরে জল খেতে গিয়েছিলেন। জল খেতে গেলে ওই পুকুরের যে মালিক যক্ষ, বক রূপে একটা গাছে বসে বলছেন, এই পুকুরের মালিক হচ্ছে আমি, আমার অনুমতি ব্যতি রেখে এই পুকুরের জল পান করতে পারবে না। আর তখনই আমি পুকুরের জল খাওয়া অনুমোদন দেব যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে, আর এই প্রশ্নের উত্তর ব্যতি রেখে যদি পুকুরের জল খাও মারা যাবে, অবচেতন হয়ে যাবে। তো একে একে 4 পাণ্ডব জল খেতে গিয়ে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মারা গেলেন। লাস্টে যুধিষ্ঠির তখন বললেন, তোমার কি প্রশ্ন বলো। তখন 100টা প্রশ্ন বলেছিলেন। এই 100টা প্রশ্নের মধ্যে 4টা প্রশ্ন হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, প্রধান। এই 4টা প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল কপন্থা। তো এই বাংলা হচ্ছে আমাদের জীবনে কি পথ অনুসরণ করা উচিত। কপন্থা মানে আমাদের জীবনে কি পথ অনুসরণ করা উচিত। তখন যুধিষ্ঠির মহারাজ উত্তর দিয়েছিলেন, ধর্মস্য তত্ত্ব গুহায় নিহিত মহাজন জনগত সপন্থা। এই ধর্মের পথ মহাজনদের কাছে লুকায়িত আছে। গুহায়, গুহা, গুহার মধ্যে লুকানো থাকে না সবকিছু। হ্যাঁ, তো এই ধর্মের পথ কোথায় লুকায়িত আছে? মহাজনদের কাছে। তাই আমাদের প্রকৃত পথ হচ্ছে মহাজন জনগত সপন্থা, মহাজনদের পদাঙ্ক পথ অনুসরণ করা। ভগবান এই যে ধর্মতত্ত্ব দিয়েছেন শাস্ত্রে, গীতা ভাগবতে, এখানে A to Z সমস্ত শিক্ষা আছে। যেমন আপনি লেখাপড়া শিখতে চান, আপনার বাচ্চাকে আপনি বললেন তোমাকে লেখাপড়া করতে হবে। লেখাপড়া করতে গেলে কি লাগবে? বই। বই কোথায় পাওয়া যাবে? লাইব্রেরিতে। লাইব্রেরিতে গিয়ে বললেন বই দাও। এখন লাইব্রেরিতে বই থাকে শুধু 1 ক্লাসের, না ইনফেন্ট থেকে MA পর্যন্ত। তা আপনার জন্য কোন বই প্রয়োজন কে নির্ধারণ করে দেবে বলুন? শিক্ষক। বুঝা গেল? শিক্ষক নির্ধারণ করে দেবে আপনি কোন বই পড়ার উপযুক্ত। ঠিক এইরকম শাস্ত্রে অনেক কিছু থাকবে, আমার জন্য কোনটা প্রয়োজন কে নির্ধারণ করে দেবে? আমি যদি নির্ধারণ করতে চাই ভুল হবে। অনেক বাচ্চা আছে আমি পড়তে চাই না, আর অনেক বাচ্চা পড়ার খুব আগ্রহ, বলে আমার ওই মোটা বইটা লাগবে, এ সরু বই আমি পড়বো না। হ্যাঁ কি না? তাহলে যদি মোটা বই পড়তে যায় পড়াশোনা হবে, আবার পড়তে চায় না তারও পড়াশোনা হবে না।
তাহলে তাকে গাইডে চলতে হবে। তা এই ভক্তি জীবনটা হচ্ছে এইরকম। তা আমরা যেন ভগবত ভক্তি জীবন গুরুদেবের গাইডে আমার ভক্তি জীবনকে আমরা পরিচালনা করি। অনেক কিছু আমরা অনেক জায়গায় যাব, অনেক ভক্তের সঙ্গ হবে, অনেক তত্ত্ব আমরা লাভ করতে পারবো, গ্রহণ করবো ওটা। আমার কাছে অনেক ভক্তের কথা মনোগ্রাহী হবে, তখন মনে মনে হবে না এটা আমার জীবনে আমি পালন করলে মনে হয় ভালোই হবে। হ্যাঁ, এরকম মনে হয় কি না? সেটা আমাকে কি করতে হবে? যদি আপনার মনে সেটা সাড়া দিচ্ছে, আপনার গুরুর কাছে গিয়ে যাচাই করে নিতে হবে যে আপনার জন্য এটা ঠিক কি ভুল। এই হচ্ছে মহাজন জনগত সম্বন্ধ। তাই এইভাবে মহাজনদের পদাঙ্ক পথ আমরা অনুসরণ করব। তাই নিয়ম আগ্রহ মানে আমরা একদম নিয়ম করব না এরকম নয়, আবার অতিরিক্ত নিয়ম করব তাও নয়। হ্যাঁ, তাহলে অত্যাহার প্রয়াসস্য প্রজল্প নিয়ম আগ্রহ যৌন সংঘর্ষ। জনসঙ্গ মানে অসৎসঙ্গ। হ্যাঁ, অসৎসঙ্গ ত্যাগেই বৈষ্ণবাচার। অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই হচ্ছে বৈষ্ণবের আচরণ। আর লৌলঞ্চ লোভ, হ্যাঁ লোভ। এর আগে আমরা বলছিলাম ভক্তদের লোভ থাকবে, ভক্তদের লোভ থাকবে হরি কথায়। এই যে কৃষ্ণ ভক্তি আমরা করছি, এই কৃষ্ণ ভক্তি হচ্ছে মূল্যবান সম্পদ। আর সম্পদ ক্রয় করতে গেলে তার মূল্য লাগে। তাই এই কৃষ্ণ ভক্তি আমাদের ক্রয় করতে হবে। কোনো কিছু কিন্তু বিনা পয়সায় পাওয়া যাবে না। তো কৃষ্ণ ভক্তি ক্রয় করার মূল্য কি? লোভ। কৃষ্ণ ভক্তি ভাবিতা মতি জন্ম কোটি সুকৃতি ন লভ্যতে। এই কৃষ্ণ ভক্তি কারো যদি কোটি জন্মের সুকৃতি থাকে তাও সে লাভ করতে পারবে না। জন্ম কোটি সুকৃতি ন লভ্যতে, লাভ করা যায় না। লৌলম মূল্যম একলম, একমাত্র মূল্য হচ্ছে লোভ। ক্রিয়তাং, ক্রয় করে নাও, যেখানেই পাও ক্রয় করে নাও। হ্যাঁ, ক্রিয়তাং কুত অপি লভ্যতে, লোভপূর্বক মূল্য দিয়ে ক্রয় করে নাও। তাই শুধু ভক্তদের লোভ থাকবে একটা জায়গায়, কোথায়? হরি কথায় লোভ, হরি কথায়। আর অন্য কিছু তো লোভ থাকবে না। হ্যাঁ, তো এইভাবে এই 6টা দোষ যদি আমাদের মধ্যে থাকে তাহলে কি হবে? সরবীর ভক্তি বিনিশ্যতি, 6টা ভক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হবে এই 6টা দোষের মাধ্যমে। তাহলে 6টা দোষ, কারা কারা ভক্তি জীবনে উন্নতি করতে চাই তাহলে 6টা দোষ আমাদের জানতে হবে। একটা একটা করে এক একজন বলুন। তাহলে আমি আর একবার বলবো মনে করে, তাহলে আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলে দেবো, শুধু ভাঙবো না, শুধু মূল পয়েন্ট বলবো। আর এক একজন এক একটা করে পরে আবার বলবেন। এই জন্য আমি বারবার বলেছি যখন ক্লাসে আসবেন খাতা, কারা কারা জানেন আজকে এখানে আমি আসবো? হাত তুলুন। আপনারা জানতেন না? ও জানতেন না? জানুন আর না জানুন, প্রত্যেকটা ক্লাসে খাতা কলম নিয়ে আসবেন। কারা কারা চেষ্টা করবেন এরপরে হাত তুলুন। যেখানেই ক্লাসে যাবেন খাতা কলম, আর যখনই যা জিনিস পয়েন্ট পাবেন নোট করে রাখবেন। একটা নোট হলো যে ভক্তি জীবনে 6টা দোষ আছে। কারা কারা জানতেন আগে? আমরা তো প্রতিদিন কীর্তন করি, ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর কীর্তন করি, হ্যাঁ কি না? প্রার্থনা করছি যে 6 বেগদমি 6 দোষ সদি। কিন্তু 6টা যে ভক্তি জীবনে দোষ আছে এটা কিন্তু ধরতে পারি না, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ,
তাহলে আজকে কারা কারা বুঝলেন যে আমার ভক্তি জীবনে 6টা দোষ আছে? তো 6টা দোষ থাকলে কি হবে? জোরে বলুন, কি হবে? ভক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। অত্যাহার, প্রথমটা কি? অত্যাহার। অত্যাহার মানে কি? অতিরিক্ত আহার করা, অর্থ সঞ্চয় করা, দুটাকে বোঝাইছে অত্যাহার। প্রয়াস, প্রচেষ্টা। না অনায়াসে আমার ধরুন সারাদিনে আমার ডিউটি হচ্ছে 8 ঘন্টা, এই 8 ঘন্টা ডিউটি করে আমার জীবনে যা আসলো ওইটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। ওর অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করলেও দুটো জিনিস, আপনি যদি অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করেন, অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করলে আপনার যদি অর্থ প্রচেষ্টা করে আসেও সেটা আপনার জীবনে ভোগ করতে পারবেন না। হ্যাঁ, আবার ওই প্রচেষ্টা করে যে অর্থ আসবে ওটা সঞ্চয় করতে গেলে, ওটা সঞ্চয় রাখলে, ওটা রক্ষণাবেক্ষণ করতে গেলে ওখানে সময় নষ্ট হবে। ভক্তি তাতে কি হবে? হ্যাঁ, তাহলে প্রয়াস, প্রচেষ্টা। তাহলে প্রথমটা কি? অত্যাহার। দ্বিতীয়টা কি? প্রয়াস, প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রচেষ্টা। হ্যাঁ, আপনার যতটুকু প্রয়োজন পেয়ে গেছেন তাতে কি করতে হবে? সন্তুষ্ট থাকা। প্রজল্প, প্রজল্প মানে কৃষ্ণ কথা ব্যতি রেখে অনাবশ্যক গ্রাম্য কথা। ও দিদি শাড়িটা তো খুব ভালো হয়েছে, এই কথাটার কোনো মানে আছে কি? হ্যাঁ কি না? প্রজল্প, বোঝা গেল? বুঝতে পেরেছেন প্রজল্পটা? মানে যেটা প্রয়োজন নেই সেসব কথা যত কমানোর চেষ্টা, প্রজল্প। তাহলে প্রজল্প মানে অনাবশ্যক গ্রাম্য কথা, বোঝা গেল? প্রজল্প। নিয়মাগ্রহ, প্রথমটা কি? অত্যাহার, দ্বিতীয়টা প্রয়াস, তৃতীয়টা প্রজল্প, তৃতীয়টা, চতুর্থটা হচ্ছে নিয়মাগ্রহ। নিয়মাগ্রহ মানে অতিরিক্ত নিয়ম করা, নিয়ম না করা। আমরা কতটুকু নিয়ম করব? গুরুদেব বা আচার্যগণ যতটুকু নিয়ম দিয়েছেন সেইটুকু করবো, ওর অতিরিক্ত করতে যাব না, কম করব না। যদি অতিরিক্ত করি নষ্ট হয়ে যাবে, নিয়ম না করি নষ্ট হয়ে যাবে। নিয়ম আগ্রহ কয়টা হলো? হ্যাঁ, যৌনসঙ্গ। যৌনসঙ্গ মানে অসৎসঙ্গ। হ্যাঁ, মানে এখানে অসৎসঙ্গ, জনসঙ্গ বলতে এরকম বোঝানো হয়েছে, ডাইরেক্ট অসৎসঙ্গ না, যে সমস্ত ব্যক্তি অসৎসঙ্গ করে তাদের সঙ্গ করা। হ্যাঁ, মানুষের ডাইরেক্ট অসৎসঙ্গ করতে গেলে হৃদয়ে ভয় থাকে, আর যারা অসৎসঙ্গ করে সেই সব লোকের সঙ্গ করলে ভয় পালিয়ে যায়, আর ভয় থাকে না। বুঝতে পারছেন? এটাকে বলা হয়েছে যৌন সঙ্গ। কেউ যদি ডাইরেক্ট অসৎসঙ্গ করতে যায় দেখবেন ভয় থাকে হৃদয়ে, আর যারা অসৎসঙ্গ করে সেই সব লোকের সঙ্গ করলে, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললে হৃদয়ে ভয় থাকে না। তা সেই সব লোকের সঙ্গ করা, এটা হচ্ছে অসৎসঙ্গ, আমার যৌন সঙ্গ। লৌলঞ্চ মানে লোভ। ভক্তদের লোভ থাকবে? থাকবে না? থাকবে। শুধুমাত্র হরিকথা শ্রবণে লোভ থাকবে। আর এই ভগবত ভক্তি ক্রয় করার মূল্য কি? লোভ। আর অন্য কিছু তো লোভ থাকবে না। তাহলে এই 6টা হচ্ছে ভক্তি জীবনে কি দোষ। থাকলে কি হবে? ভক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে 6 বেগ দমে 6 দশ সদি 6 গুণ দেহ দাসে। 6 গুণ শুনবেন? আমার আবার টাইম আছে কিনা দেখি। 6টা গুণ হচ্ছে উপদেশামৃতের 3য় শ্লোক।
হ্যাঁ, এই বাচ্চা, এই তোমরা নিচে ঘরে যাও, ঘরে যাও, এখানে কথা নেই। দয়ার তুলন, বলুন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তৃতীয় শ্লোক ভুলে গেলাম তো, তৃতীয় শ্লোকটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, উৎসাহ নিশ্চয় ধৈর্যাৎ তত্তৎকর্ম প্রবর্তনাৎ সঙ্গত্যাগাৎ শতবৃত্তে সরবীর ভক্তি প্রসিদ্ধতি। এই 6টা গুণ যার মাধ্যমে ভক্তি প্রসন্ন হবে, উন্নতি হবে। হ্যাঁ, প্রথমে হচ্ছে উৎসাহ। প্রভুপাদ অনুবাদে বলছেন ভগবানের সেবাতে আমাদের অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে সেবা করতে হবে। হ্যাঁ, ভগবানের সেবাতে উৎসাহ, আর ভক্তি জীবনে ধৈর্য ধরতে হবে। উৎসাহ নিশ্চিত, শাস্ত্র এবং গুরুর কথায় নিশ্চিত থাকতে হবে, আর ধৈর্য। হ্যাঁ, আর এই 3টা জিনিস ছিল সবুরি তার জীবনে। সবুরি পরিচয় আছে আপনাদের সঙ্গে? রামচন্দ্রের এটো ফল খাওয়ালেন, হ্যাঁ সবুরি, তার মানে পরিচয় আছে আপনাদের, দেখা হয়নি। আচ্ছা, তো এই সবুরি এর নাম হচ্ছে, সবুরি কেন হলো জানেন? শবরদের কন্যা। আর আগেকার দিনে বাল্য বিবাহ প্রথা ছিল, তো মেয়েটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে, বাবার চিন্তা বেড়ে যাচ্ছে, আর মেয়ে এরকম দেখতে, ও বিয়ে দেওয়ার জন্য কাউকে ডেকে আনলে ওর মুখ দেখলে আর বিয়ে করতে চাইতো না কেউ। কি করবে বাবা? মেয়ে বড় হলে তো ঘরেও রাখা যাবে না, বিয়ে দিতে হবে। দূর দেশ থেকে একটা ছেলে ধরে নিয়ে এসছে, রাত্রের অন্ধকারে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। বিয়ে দিয়ে জামাই মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছে, যাও তোমরা চলে যাও। এবার রাত্রের অন্ধকারে হাঁটছে, যখন সূর্য প্রকাশিত হচ্ছে, ভোরবেলায় চিন্তা করলো ছেলেটা, বিয়ে তো করলাম, স্ত্রীর মুখ তো দেখলাম না, একটু মুখটা দেখি। আর মুখ দেখে বিকৃতি ভাব, সর্বনাশ, কাকে বিবাহ করলাম, এতে কেমন মুখ, এ নিয়ে আমি আমার সমাজে যাব কি করে, কি করব? মেয়েটাকে বলছে ওই জঙ্গলের মধ্যে তুমি বসো, আমি বাহ্য ক্রিয়া করে আসি। বসিয়ে দিয়ে ওই যে বাহ্য ক্রিয়া করতে গিয়েছে, আর ফেরেনি। তা মেয়ে অপেক্ষা করতে করতে আর স্বামী ফিরে আসছে না, কি করবে? এখনকার মেয়ে যদি বিয়ে হয়, বাবার বাড়ি শ্বশুর বাড়িতে কি স্বামীর সঙ্গে একটু ঝামেলা, কি করবে? আগেকার দিনে একটা রীতি ছিল, শ্বশুর বাড়িতে যত ঝামেলা হোক আমি বাবাকে আর উদ্বেগ দেব না। বাবা তো ছোটবেলা থেকে আমাকে মানুষ করেছে, তার জন্য উদ্বেগ পেতে হয়েছে। আমি যদি আবার ফিরে যাই, বাবার কি করবে? আরো উদ্বেগ বাড়বে। তাই আমার কষ্ট, কিন্তু বাবা মাকে আমি উদ্বেগ দেব না। এটাই মায়েদের প্রকৃত ধর্ম হওয়া উচিত। তার কর্ম অনুসারে কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে, অসামঞ্জস্য থাকতে পারে, কিন্তু সেখানেই তাকে মেনে নিয়ে থাকা উচিত। তাই সবরই এই কন্যা চিন্তা করলো, আমি আর বাড়ি ফিরে যাব না, বাবার উদ্বেগ আর বাড়াবো না। তো ওই বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে মাতঙ্গ ঋষির সঙ্গে দেখা হলো। মাতঙ্গ ঋষিকে সব খুলে বললেন, ঋষিবর আপনি আমাকে আশ্রয় দিন। তখন আশ্রয় দিয়ে ওনাকে আশ্রমে রাখলেন, শিষ্যা করলেন। শিষ্যা করে মন্ত্র দিয়ে রামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করালেন। বললেন, রামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান, তোমাকে এই আশ্রমের দায়িত্ব আমি দিচ্ছি, এই আশ্রমে একদিন রামচন্দ্র আসবে, তো তুমি থাকো। তো গুরুদেব বলেছেন রামচন্দ্র আসবে।
উনি সেই দিন থেকে শুরু করে দিলেন রামচন্দ্র আসবেন। হ্যাঁ, প্রতিদিন ফুল তুলে নিয়ে এসে রাস্তা করতেন, আর ফল এটা হলে ফেলে দিতেন, মিষ্টি হলে রেখে দিতেন। কাকে খাওয়াবেন? রামচন্দ্রকে। করতে করতে বুড়ি হয়ে গেলেন। তাহলে চিন্তা করুন, গুরুদেবের কাছে উপদেশ পেয়েছিলেন কবে? বাল্যকালে। আর এই গুরুদেবের কথা সেবা করতে করতে কি হয়ে গেলেন? তাই তার নাম হলো কি? সবুরি। হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন? শবদ্দের কন্যা বুড়ি হয়ে গেল। এর মাঝে অনেক মুনি ঋষি এসে এই সবরীকে বলছেন, আরে তুমি এইরকম প্রতিদিন ফুল পারো, রামচন্দ্র কবে আসবে তা ঠিক আছে, প্রতিদিন করার কি দরকার? যেদিন আসবে সেই দিন ফুল পেরে দিবে। আর তাছাড়া রামচন্দ্র আসবে কিনা তার ঠিক নেই। তখন সবরী বলছেন, আমার গুরুদেব মাতঙ্গ ঋষি, তার কথা কখনো মিথ্যা হতে পারে না। আমার গুরুদেব বলেছে রামচন্দ্র আসবেই। তাহলে গুরুদেবের কথার প্রতি কি? বিশ্বাস এবং নিশ্চিত, উৎসাহ, নিশ্চয়াত, নিশ্চিত। হ্যাঁ, তাই আমরা যে গুরুদেবের কথা শ্রবণ করি, গুরুদেবের কথার প্রতি এইরকম বিশ্বাস আমাদের রাখতে হবে। হ্যাঁ, আর তিনি উৎসাহ নিয়ে সেবা করছেন, রামচন্দ্র আসবেন। আমরা যখন সেবা করি, এই সেবা ভগবান গ্রহণ করলে, সন্তুষ্ট হলে ভগবান এখানে আসবেন। কাদের মধ্যে আমাদের উৎসাহ আছে? হ্যাঁ, প্রভু আবার একটা আমাদের ঝামেলা দিয়ে দিল রে। হ্যাঁ কি না? এত খাটছি, প্রভু দেখছেই না, আবার একটা সেবা চাপিয়ে দিল। মানে সেবাটা মনে হয় কি বোঝা আমাদের কাছে। কিন্তু আপনাদের কথা আমি বলছি না, আমি দেখেছি আপনারা খুব নিষ্ঠা করে সেবা করেন। হ্যাঁ, তা আমার কাছে এরকম বোঝা মনে হয়, বোঝা। আর ধৈর্য, এই যে সেবা তিনি করছেন, ধৈর্য না হলে সেবাটা করতে বিদ্ধ হয়ে পড়তেন। হ্যাঁ কি না? তো এই তিনটা জিনিস তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে আমাদের সেবাতে যদি উৎসাহ, নিশ্চিত এবং ধৈর্য থাকে, ধৈর্য বলতে প্রভুপাদ বুঝিয়েছেন দুই ভাবে। আপনি খুব ক্ষুধার্ত, ঘরে আপনার অন্ন নেই, হাঁড়িতে অন্ন চাপালেন, চাল দিলেন, উনুনের উপরে হাঁড়ি দিয়ে হাঁড়িতে চাল দিলে সঙ্গে সঙ্গে ভাত পাবেন? কি করতে হবে? ধৈর্য ধরতে হবে। এভাবে প্রপাত বুঝিয়েছেন যে এই ভক্তি জীবনে আমাদের এরকম ধৈর্য লাগবে। একটা মেয়ের বিবাহ হয়েছে, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর কাছে সন্তান পাবে, কি করতে হবে? ধৈর্য ধরতে হবে, স্বামীর সেবা করতে হবে, তাহলে সন্তান পাবে। এরকম প্রপাত বলছেন ভগবত ভক্তি জীবনে আমাদের ধৈর্য লাগবে, উৎসাহ। কিসে উৎসাহ লাগবে? সেবা কাজে, ভগবানের সেবায় উৎসাহ, নিশ্চিত। হ্যাঁ, নিশ্চিত, দৃঢ় বিশ্বাস। কিসে লাগবে? গুরু এবং শাস্ত্রের কথায় বিশ্বাস, আর ধৈর্য। হ্যাঁ, তত্তৎকর্ম প্রবর্তনাৎ। তত্তৎকর্ম প্রবর্তন মানে আমাদের আচার্যগণ যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন সেইভাবে ভগবত ভক্তি যাচনা করা, এটা হচ্ছে তত্তৎকর্ম প্রবর্তনাৎ। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ভক্তি জীবন অনুশীলন করা, মন গড়া নয়। আচার্য এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ভক্তি জীবন করা, নিজের মন গড়া ভাব পরিত্যাগ করতে হবে, এটা হচ্ছে তত্তৎকর্ম প্রবর্তনাৎ। সাধুবৃত্তি, সদ্বৃত্তি, হ্যাঁ, শতবৃত্তে সৎভাবে উপার্জন করা,
ছল কপট পরিত্যাগ করা, এটা হচ্ছে শতবৃত্তি। সঙ্গ ত্যাগাত, এটা আমরা প্রথমে বলেছি অসৎসঙ্গ ত্যাগ, এই বৈষ্ণবাচার। অসৎসঙ্গ কি করে বুঝবেন? অসৎসঙ্গ হচ্ছে, সৎসঙ্গ হচ্ছে যে আমি যার সঙ্গ করি তার সঙ্গের মাধ্যমে গুরু ভগবানের প্রতি আমার আরো শ্রদ্ধা, আরো ভক্তি বাড়ছে, এটা হচ্ছে সৎসঙ্গ। আর অসৎসঙ্গ মানে যার সঙ্গ করলে গুরু বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধাটা কমে যাচ্ছে দিন দিন, তাহলে হচ্ছে অসৎসঙ্গ। তো এই ছয়টা হচ্ছে ভক্তির উন্নতি, এই ছয়টাতে আমাদের ভক্তি উন্নতি হবে। তাহলে আমরা তিনটা আলোচনা করলাম। ছয় বেগদমি, কয়টা বেগ আছে? ছয়টা বেগ। কি কি? বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বা বেগ, উদর উপস্থ বেগ। ছয়টা দোষ আছে। ছয়টা দোষ কি কি? অত্যাহার, প্রয়াস, একজন সব বলবে না, অন্যরা বলবে। প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ, এই ছয়টা দোষ। হ্যাঁ, আর লোভ, লৌলম। আর ছয়টা গুণ। ছয়টা গুণ কি কি? প্রথম হচ্ছে উৎসাহ। কিসে উৎসাহ লাগবে? ভগবানের সেবা কাজে উৎসাহ। আর ধৈর্য। তার আগে কি আছে? নিশ্চিত, মানে দৃঢ় বিশ্বাস। কিসে দৃঢ় বিশ্বাস লাগবে? গুরু এবং শাস্ত্রের কথায় দৃঢ় বিশ্বাস। আর নিশ্চিত মানে ধৈর্য। আর কি আছে? উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য। তত্তৎ কর্ম প্রবর্তনাৎ। তত্তৎ কর্ম প্রবর্তনাৎ মনে আছে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, মহাজন শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে চলা মানে তত্তৎ কর্ম প্রবর্তনাৎ। কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে হবে? সাধু বৃত্তি। সৎভাবে জীবন যাপন করা, উপার্জন করে জীবনকে পরিচালনা করা, ছল কপট পরিত্যাগ করা, আর অসৎসঙ্গ ত্যাগ, সঙ্গ ত্যাগাত। এই ছয়টাতে কি হবে? ভক্তি। হরে কৃষ্ণ। সাবজেক্টটা কঠিন হয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ, কঠিন হয়ে গেছে। আপনাদের কাদের কাছে উপদেশামৃত আছে? নেই। তোমাকে উপদেশামৃত পড়ানো শুরু করতে হবে। তাহলে আপনারা সবাই একটা করে উপদেশামৃত গ্রহণ করবেন। বেশি দাম না, 30-35 টাকা দাম। হ্যাঁ, উপদেশামৃত আমাদের ভক্তি জীবনের প্রথমে খুব গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, তাহলে আমরা বৈষ্ণবদের কাছে প্রার্থনা করছি কি কি? ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর, এ দাসে করুণা করি। ছয় বেগদমি, ছয় দোষসদি, ছয় গুণদেহ দাসে। তাহলে ভক্তি জীবনে কয়টা দোষ? কি হবে? দোষ থাকলে কি হবে? অন্তত এটুকু জানো, ভক্তি ছয়টা গুণ। গুণ কয়টা আছে? ছয়টা গুণ। এই গুণ লাভ করতে পারলে কি হবে? ভক্তি বাড়বে। ছয় সৎসঙ্গ। এ হচ্ছে উপদেশামৃতের চতুর্থ শ্লোক। ছয় সৎসঙ্গ। হ্যাঁ, দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি, গুজ্জম আখ্যাতি পৃচ্ছতি, ভক্তে ভজয়তে চৈব সরবিধি প্রীতি লক্ষণম। এই ভক্ত সঙ্গের ছয়টা প্রীতির বিনিময়, ভক্তদের সঙ্গে ছয়টা প্রীতির বিনিময় লাগবে। এক হচ্ছে দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি,
ভক্ত প্রদত্ত দান গ্রহণ করা, ভক্তকে কিছু দান করা, হ্যাঁ, উৎসাহনে কিছু দান করা। তবে দান গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। দান গ্রহণ করা আর দান করা এই দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধরুন কিছু ভক্তকে দান করা হচ্ছে, আপনার মনে মনে কি চিন্তা থাকে, আমাকে কিছু এদের সবাই পেলো, আমি তো কিছু পেলাম না, হ্যাঁ কি না? তো এই দান করা আর দান গ্রহণ করা, 1 মিনিটের একটা নাটক দেখাবো আপনাদের, দেখবেন 1 মিনিটের নাটক। আসো, হ্যাঁ তুমি আসো, ধরো এটা নাও, তুমি দাও উপর থেকে, আর আমি ঘর ধরছি। এই ওই রকম দিচ্ছে, তুমি নাটক নাটক মানে কি, অরিজিনাল নাকি? ধরো ধরো, আমাদের নাটক হয়ে গেল। এই ধরেই রাখো না, দেখেছেন? এইটাই নাটক, বুঝতে পেরেছেন? কি বুঝেছেন বলুন? যে দিচ্ছে ওর হাত কোন দিকে? উপরের দিকে। যে দিচ্ছে, তো ওই দান যদি গ্রহণ করার ক্ষমতা না থাকে কিন্তু নিচে চলে যাব। দান দিলে, দান যে দিচ্ছে কোথায় যাবে? ওর হাত কোথায়? উপরে। বুঝতে পেরেছেন? তো এখন হ্যাঁ, এই যে এখানে আপনার প্রসাদ খেতে গ্রহণ আজকে এসছেন, বৈষ্ণব সেবা, উনি দান করছেন আর আপনারা দান গ্রহণ করছেন। তাহলে ভক্তর দান আপনি গ্রহণ করলেন, কিন্তু আপনাকে প্রতিদান দিতে হবে, নালে যে ভক্ত দান করলো ওর কর্মফল আপনাকে ভোগ করতে হবে। হ্যাঁ, খুব উৎসাহ, বৈষ্ণব সেবা, আমি বৈষ্ণব হয়ে গেছি, এটা কিন্তু খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, কঠিন লাগছে। হরে কৃষ্ণ। সেই জন্য ভক্তরা কি দান করবে? হরিনাম দান করবেন। ওই যে প্রসাদ খাবেন, ওর জন্য একবার অন্তত হলেও হরিনাম করে যাবেন, বুঝতে পারছেন? তাহলে আর কর্মফল ভোগ করতে হবে না। হরে কৃষ্ণ। ভগবানের কাছে ওই ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করবেন হরিনাম করে, ভগবানের চরণে দিয়ে, হে ভগবান, ওনাকে তো কল্যাণ করার আমার কোনো ক্ষমতা নেই, আপনি কৃপা করে ওই ব্যক্তিকে কল্যাণ করুন, যাতে ওর কৃষ্ণ ভক্তি হয় বা কৃষ্ণ ভক্তি লাভের একটা সে সুযোগ পায়, একটা উপযুক্ত দেহ পায়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবেন, এটা প্রতিদান। দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি। তাহলে ভক্তব্রত তো দান গ্রহণ করা। তা আমরা যে ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী, আমরা গৃহস্থদের বাড়িতে যাচ্ছি, প্রসাদ খাচ্ছি, আপনারা দান দক্ষিণা দিচ্ছেন, নিচ্ছি, গ্রহণ করছি, হ্যাঁ কি না? তা আমরা আপনাদের কি দেব? আমাদের দেওয়ার কি আছে? আমরা হরিকথা দান করছি। এই দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুজ্জমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। আমাদের ভক্তি জীবনে এমন এমন জিনিস হৃদয়ে আছে, গুজ্জ, এটা কাউকে বলা যাবে না, বলার মতো নয়, কিন্তু উন্নত বৈষ্ণবদের কাছে, ভগবানের কাছে হৃদয়ের কথা খুলে বলতে হবে। গুজ্জাতি। হ্যাঁ, আর তার কাছ থেকে ভজন বিষয়ক তত্ত্ব শ্রবণ করা, এটা হচ্ছে গুজ্জমাখ্যাতি পিচ্ছতি। তো ওই জিনিস যদি আমার হৃদয়ে ধরে রাখি, তাহলে কি হবে? আমরা যে ভক্তি, এই যে হৃদয়ে আমরা রাখার জন্য যত্নবান, তো অন্য জিনিস যদি হৃদয় দখল করে নেয়, তাহলে কিন্তু ভক্তি আর ঢুকবে না। এই জন্য যে কোনো ব্যক্তির কাছে ওই কথা বলা উচিত নয়। যারা উন্নত বৈষ্ণব, তাদের কাছে ওই কথা, হৃদয়ের ওই গুজ্জ কথা। ভগবানের কাছে, আপনার বাড়িতে ভগবান আছেন, সামনে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে, ওখানে তো অন্য কেউ থাকছেন আপনার বাড়িতে, ভগবানের কাছে আপনার হৃদয়ের যে খারাপ গুণ, সেটি ভগবানের কাছে, অনেক গুরুদেব আছেন, গুরু পরম্পরায় সাক্ষাৎ গুরুদেব বিরাজ করছেন,
গুরুদেব বৈষ্ণবদের কাছে ভগবানের কাছে খুলে বলবেন, হে ভগবান, এই দোষ আমার মধ্যে আছে। হে গুরুদেব, এই দোষ আমার মধ্যে আছে। হ্যাঁ, খুলে বলবেন। আর তার কাছে প্রার্থনা করবেন যে আমি আমি আপনারা আমাকে কৃপা করুন, আমি এই দোষ থেকে যেন মুক্ত হতে পারি। আপনার হৃদয়ের সেই প্রার্থনা ভগবান আপনার হৃদয় থেকে এই ভক্তির 9টা অঙ্গ, তার একটা অঙ্গ হচ্ছে বন্দনা। ভগবানকে কি করতে হয়? প্রতিদিনই বন্দনা করতে হয়, তার গুণমহিমা কীর্তন করা। এটা হচ্ছে গুজ্জমাক্কাতি। আর পিচ্ছতি, ভক্তদের কাছ থেকে এই ভজন বিষয়ক তত্ত্ব গ্রহণ করা। ওটা কিভাবে সমাধান হবে সেই শিক্ষাটা গ্রহণ করা। গুজ্জমাক্কাতি পিচ্ছতি ভক্তে ভজয়তে চৈব। ভক্তের বাড়িতে প্রসাদ আপনি গ্রহণ করছেন, ভক্তদেরকেও মাঝে মাঝে ভোজন করানো। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ভক্তে ভজয়তে চৈব। এটা হচ্ছে ভক্ত সঙ্গের 6টা প্রীতির বিনিময়। এটা হচ্ছে 6শত সঙ্গ। দেহ আমারে বসেছি সঙ্গেরও আসে। তো এইভাবে আমরা প্রতিদিন যে বৈষ্ণবদের কাছে প্রার্থনা করছি, সেই প্রার্থনা অনুসারে আমাদের ভগবত ভক্তি জীবনে অগ্রসর হয়ে ভগবত ভক্তি যাতে আমরা সুরক্ষিত রাখতে পারি, যত্নবান হওয়া। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।